السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 22 یعنی 22 نمبر کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو فرائض اور حلال و حرام کا التزام جنت میں جانے کا سبب ہے سے متعلق ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ مجھے بتلائیے، اگر میں فرض صلاتوں کو ادا کروں یعنی فرض نمازوں کو ادا کروں اور رمضان کا صوم یعنی روزہ رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں چند فوائد و احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حدیث میں ذکر کیے گئے اعمال دخول جنت کا سبب ہیں، ان کے سوا دیگر اسباب بھی موجود ہیں، لیکن سائل نے جس قدر سوال کیا تھا اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ نمبر 2، حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں، ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، نیز سائل کی حالت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ فقیر آدمی ہے اور زکوٰۃ کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دخول جنت کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام اور اس کی پابندی ضروری ہے۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈی صلاتیں یعنی نمازیں فجر و عصر ادا کی جنت میں داخل ہوگا۔ من صلی البردین دخل الجنہ کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے 2 ٹھنڈی صلاتیں یعنی نمازیں فجر و عصر ادا کی جنت میں داخل ہوگا۔ نیز ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ہر صلات کو، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اس کے لیے اللہ کے پاس یہ عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، صوم رمضان بھی دخول جنت کا ایک سبب ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے بھی
दुखूल जन्नत का एक सबब हैं। हदीस कुदसी में है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा का हर अमल खुद उसके लिए होता है, हर नेकी का 10 गुना सवाब होता है, सिवाय सौम के यानी रोज़े के कि वह मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नंबर 5, हलाल को हलाल समझूं। आदमी ने सवाल किया था ना, और उसमें कहा था कि मैं हलाल को हलाल समझूं। हलाल को हलाल समझने का क्या मतलब है? हलाल को हलाल समझूं का मतलब ये है कि उसको हलाल मान कर उस पर अमल करूं, या लिहाजा इसमें वाजिब व मुस्तहब और मुबाह सब दाखिल हैं। हराम को हराम समझूं का क्या मतलब है? हराम को हराम समझूं का मतलब ये है कि उसको हराम मानकर उससे दूर रहूं। जिसने किसी हराम के हलाल होने का अकीदा रखा, जिसने किसी हराम के हलाल होने का अकीदा रखा, तो अगरचे वो उसका इर्तिकाब ना करे फिर भी काफिर हो जाता है। यही मामला किसी हलाल के हराम होने का अकीदा रखने पर भी है। नंबर 6, जिस शख्स ने किसी कमी बेशी के बग़ैर फ़राइज़ की अदायगी की और मुहर्रमात से इज्तनाब किया, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 7, जुमला इंसानी आमाल या तो दिल से किए जाते हैं या दीगर जिस्मानी आज़ा से, और या शरीयत ने उन्हें करने की इजाज़त दी है या उनके करने से रोका है। जिन कामों की इजाज़त दी गई है उन्हें हलाल कहा जाता है, और जिन कामों से रोका गया है उन्हें हराम कहा जाता है। इस लिहाज से हलाल और हराम में सारे काम दाखिल हो जाते हैं। जो शख्स हलाल को हलाल समझकर अपनाए और हराम को हराम समझकर दूर रहे, गोया उसने पूरे दीन पर अमल कर लिया, क्योंकि हलाल और हराम से बाहर कोई चीज़ नहीं। नंबर 8, जिस शख्स को दीनी मसाइल मालूम ना हो उसे उलमाए किराम से दरियाफ्त करना चाहिए। इसमें शर्म व हया नुकसानदेह और काबिले मुज़म्मत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें तू 5 वक्ता सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान के रोज़े रखने की हमेशा तौफीक बख्शे, और अल्लाह ताला तूने जिन चीज़ों को हलाल हमारे लिए किया है, अल्लाह ताला हमें उनको हलाल समझने और उन्हें करने की हमें तौफीक बख्शे, और जिन चीज़ों को तूने हराम करार दिया है जो तेरे मुहर्रमात हैं, अल्लाह ताला हमें तो उनसे दूर रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ये तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें अपनी नेमत भरी जन्नत में दाखिल फरमाए और अपने दर्दनाक अज़ाब जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।